Amen. Hallelujah. So I want to title this message, this New Year's message is, I am coming soon. Not me, but our Lord Jesus. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. നമ്മൾ മൂന്നിടത്ത് ഒരേ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. I am coming soon. Look, I am coming soon. Look, I am coming soon. Yes, I am coming soon. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. When we look into the prophecies of the Bible, 1/5 of the Bible is prophecy, which means it tells of things to come. വരുവാനുള്ളത് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതിനാണ് പ്രവചനം. ദൈവവചനത്തിനകത്ത് 1/5 വാക്യങ്ങൾ is prophecies, and out of the 1/5 prophecies, 1/3 is focusing on the second coming of Christ. That's the sheer volume of the prophecies about the second coming of Jesus Christ. There are 650 general prophecies in scripture, of which half of them concern Jesus Christ. Next slide, please. And out of the 330 or so that concern Christ, 225 of those point to the second coming. So more than 1/3 കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോഫസീസിനെ പറ്റി more than 1/3 is about his second coming. Of the 46 Old Testament prophets, only less than 10 speak of his first coming. 36 speak of the second coming. Just listen to the sheer data. I'm just presenting the data to you. ദൈവവചനത്തിനകത്തെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് just hope that it just goes deep into our hearts tonight. Next verse, next slide. There are 1,500 passages of the scripture that refer to the second coming of Jesus Christ, which means for every 25 verses there's one verse which says about the second coming of Jesus Christ. So 1 in 25 verses say about the second coming of Jesus Christ. Next verse, next slide. So every time the Bible mentions the first coming of the Messiah, there are 8 mentions of the second coming of Jesus Christ. So ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ വരവ്, കർത്താവ് ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ആ വരവിനെ പറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവിനെ പറ്റി എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്? 8 പ്രാവശ്യം. So the prophecies are 8 times more. സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനെ പറ്റി കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 8 times more than the first coming. So each time the Bible says that about the atonement, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 2 times the Bible says about the second coming of Jesus Christ. So you see the ratio. ദൈവവചനത്തിനകത്ത് nothing comes by accident. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ദൈവവചനം പറഞ്ഞിട്ട് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there's a reason behind it, because the Holy Spirit himself is the author of the word of God, and there is a reason behind it. Next. Now Jesus himself referred to his second coming 21 times, and more than 50 times in the New Testament we are told to be ready for his return. കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് 50 അധികം പ്രാവശ്യം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So can you see the gravity of the subject that we are dealing tonight? വളരെ ചുരുക്കമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. Next slide. Next. So ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് പറയുന്നത്. We need to understand that. ഇനിയും ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് World War III അല്ല ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം, ആർമഗദോനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഗ്മാഗോഗ് യുദ്ധങ്ങളോ അതൊന്നുമല്ല. ഇനിയും ഈ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന, ലോകം കാണാൻ പോകുന്ന the greatest event of all time is the second coming of Jesus Christ. അതിനുവേണ്ടി പാതകൾ ഒരുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം. All else, every single event in the world history is shaping or is running towards the fulfillment of this greatest prophecy. This is the climax of the human history. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Everything else that led up to it was just, every other incident was just leading up to it. Next slide, please. And one thing which we need to be very clear,
കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് is not to save us, but it's to judge us. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരുന്നത്, പിന്നെയോ നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കാനാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും ഡേറ്റ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൻ്റെ 8 മടങ്ങ് പ്രോഫസീസ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ പറ്റിയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഫസിയും അണു ഇട തെറ്റാതെ, ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ എല്ലാം നിവൃത്തിയായി. Every single prophecy was fulfilled in Jesus Christ. Where he is going to be born, how he is going to be born, how he will be raised up, how he will live, how he will die, how he will rise up. ഇതെല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും, every single prophecy has come to pass. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ my submission to you is, tonight we are facing a reality which is mentioned 8 times more. How much more probability or how much more possible is that the Lord Jesus will come soon? നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് നടക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും, യാതൊരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട. നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം. There was a ship which was traveling, and it's lost its direction. And he was approaching, he was traveling, he doesn't know where he's going, and the ship's captain saw a light. അടിച്ചു, നേരെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക, വഴി മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കോണല്ലോ, നമ്മൾ ഇടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു, നീ വഴി മാറി, ഞങ്ങൾ മാറത്തില്ല, നീ വഴി മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി, ആര് വഴി മാറണമെന്നുള്ളത്. അവസാനം ഈ കപ്പലിനോട് വന്ന മെസ്സേജാണ്, വി ആർ ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ്, നീ മാറിയാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പാറലിടിച്ച് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈറ്റ് ഹൗസിനോട് ഇവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മാറാൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പറയാറുണ്ട്, വി ഗോ ആൻഡ് ടെൽ ഗോഡ് ഹൗ ഹി ഷുഡ് ബിഹേവ്. ദൈവം നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നീതി എങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് മാറണമെന്നും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ടുനൈറ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് us, നമ്മൾ മാറിയാൽ കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പാറയിലിടിച്ച് ചിന്ന ഭിന്നമാകും. Hallelujah. The word of God clearly tells that every single prophecy of the first coming of Jesus Christ came to pass, and all the prophecies regarding the second coming of Jesus Christ, it's on its way. Many of them are already fulfilled, already നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുള്ളൂ. കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. രണ്ടാം വരവ് രക്ഷിക്കാനുള്ള വരവല്ല, ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള വരവാണ്. ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്, അതിനെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക, രണ്ടാം വരവ് ന്യായവിധിക്കുള്ള വരവാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കൃപയുടെ വാതിൽ ഇന്ന് തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. ടുഡേ the door of grace is open, just like Noah's ark was open for so many days and Noah was preaching. അനേക നാളുകൾ നോവ പ്രസംഗിച്ചു, പക്ഷെ അവരാരും കേട്ടില്ല. Nobody got into the boat. They could have freely go. They didn't have to pay any ticket for the birth. They didn't have to pay for the food. They didn't have to pay anything. They just need to get into the boat. ആ ബോട്ടിനകത്തൊന്ന് കയറിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ for so many years നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ പ്രസംഗിച്ചു, ആരും കേട്ടില്ല, ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ആരും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ആ വാതിലടഞ്ഞു. വാതിലടഞ്ഞ് മഴ പെയ്തു, വെള്ളം പൊങ്ങി, അവരെല്ലാം വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിച്ചെത്തു. 8 പേര് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ടുഡേ ഓൾസോ ദ ഗോസ്പൽ ഈസ് ബീയിങ് പ്രീച്ച്ഡ്. കൃപയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുക. ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും കയറാത്ത ആ വാതിലൂടെ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരമാ. കൃപയുടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, കേറിക്കോ. ഈ കൃപയുടെ വാതിൽ അടയാൻ താമസം ഇതാ അടയും. അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറത്തില്ല, കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ന്യായവിധി. Soon after that the judgment will fall. Next slide please. So 2 Thessalonians 1:7-10 says, what happens, what will happen when Jesus Christ will come the second time? He says he will give relief to you who are troubled, and to us as well. And in verse 8 it says, he will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This is going to happen when Jesus Christ comes back. യേശുവിനെ അനുസരിക്കാത്ത, യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് നടന്നതിന് ശേഷം
there will be punishment for people who will not obey God. Next slide. So there's a warning, there's a very clear warning. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലുള്ള വാർണിംഗ്. Over 50 times he tells his listeners to be alert or to be ready. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രോഫസീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. We have a responsibility. What is our responsibility? If that is the truth, we need to align our lives to the truth. സത്യത്തിനനുസരിപ്പാൻ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ. There is no option. ഒരു ഓപ്ഷനുമില്ല. ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് അവിടുന്ന് മാറത്തില്ല. കപ്പലിൻ്റെ കോഴ്സ് മാറിയാൽ കപ്പലിന് കൊള്ളാം, ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ഒരു കേടും പറ്റത്തില്ല. പാറലിടിച്ച് തകരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ദൈവസനിൽ വീണാൽ, ദൈവസനിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് മടങ്ങി വന്നാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സീരിയസ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തേത്, ചില 8 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഒന്നാമത്, Acts chapter 2 and verse 40, it says, save yourselves from this perverse generation. നീ ഈ അകൃത്യം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, വക്രത നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. ഈ ലോകം നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കാണുന്ന ലോകം തീക്കിരയാകാൻ പോകുക. ദിസ് വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഫയർ. ഹലോ, ഈ കാണുന്ന ലോകവും ആകാശവും എല്ലാം തീക്കിരയാകും. ഹലോ, കത്തിച്ചാമ്പലാകും. അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ, ബേസിക് എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലാകും. This earth is reserved for fire before it falls on fire. Before the fire falls on this earth, രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ വക്രതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോണം. Get saved. ഈ വക്രതയിൽ നിന്ന്, ഈ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന്, ഈ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോണം. അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷ അവൈലബിൾ ആണ്. 2, be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Hallelujah. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the Holy Spirit. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കടന്നു വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, this is one reality. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ റിയലാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അന്ന് കർത്താവിനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. I want to tell to the young people, hallelujah, don't think that life is ahead of you. നാളെ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. We don't know when the Lord will come back. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വരുമോ ഇന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നാളെ വരുമോ നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇന്ന് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ, യുവ സഹോദര, യുവ സഹോദരി, dear brother, dear sister, I want to tell you, get saved from this wicked generation and be baptized. നാളെ നമുക്കുള്ളതല്ല. Be saved from this wicked generation and be baptized. Third one is 1 Peter chapter 1 and verse 15 to 17. It says, just as he who called you is holy, so be holy in all you do. വിളിച്ചവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സഭയിൽ വന്നു, കർത്തൃമേശയൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ടൈത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയോടെ നയിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. വി ആർ എൻറ്ററിങ് എ ന്യൂ ഇയർ. 2025 is past. But can we take a resolution? Lord, in this new year, I want to live a life which is holy. വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത്, since you call on a Father who judges each person's work impartially. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ, യാതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡ്ജാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. There's no partiality. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ PMG ചർച്ചിലെ മെമ്പർ ആയിരുന്നെന്നും അവിടെ കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും പ്രസംഗിച്ചെന്നും പാട്ട് പാടുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും കിട്ടത്തില്ല. പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നെന്നോ പ്രസംഗിച്ചെന്നോ കർത്തൃമേശ നടത്തിയെന്നോ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും കിട്ടത്തില്ല. ഹി ജഡ്ജസ് ഫെയർലി. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന, ഒരുപോലെ വിധിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ we will have to stand and give account of our life. വ്യക്തിപരമായി we all have to give individual account of our life before the Lord. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം. നാലാമത്, look forward. ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. അതിനൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പം സഞ്ജയ് 7-ാം തീയതി കല്യാണം, എത്ര എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണെന്നറിയാം സഞ്ജയുടെ ജീവിതത്തിൽ.
ബ്ലെസ്സിയോട് കല്യാണം കഴിക്കണം, എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോകണം, എന്തെല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവണം. പ്രദീപിനും ഉണ്ട്. കാത്തിരിക്കുക ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. നമ്മളെല്ലാവരും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. Our citizenship is in heaven and we eagerly wait a savior from there, the Lord Jesus. Eagerite, വളരെ eagerite we need to look forward for Jesus Christ. Titus chapter 2 and verse 13 it says, while we wait for the blessed hope, ആ ഏറ്റവും blessed hope ന് വേണ്ടി, you know what happens? നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷ സ്തോത്രം അല്ലേലിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. we forget all this. Conveniently or inconveniently we forget all this. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം, തുണി അലക്കണം, ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം, വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യണം, എത്രയെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റും അസൈൻമെൻറ്റും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അന്നേരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ്, അല്ലേ? നമുക്കതെല്ലാം ഇറ്റ് ഗോസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ബർണർ. ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ അടുപ്പേ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കും. ഫ്രണ്ടിലത്തെ അടുപ്പിൽ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റുകൾ, എന്തെല്ലാം വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നു, റീലുകൾ വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇട്ടെന്നുള്ളത് കാണണ്ടേ? അത് കണ്ടിട്ടല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ, സമയമുള്ളൂ. പക്ഷേ കർത്താവ് അതല്ല പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടും എവിടെയൊക്കെ റീല് കേട്ടെന്നും കണ്ടെന്നും അല്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് വാസ് യുവർ priority in your life? What is your priority in your life? എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഈ 2026 അതൊന്ന് മാറട്ടെ. കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്യാൻ വി ബ്രിങ് സം ഡിസിപ്ലിൻ. ദൈവം മുൻപേ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കും. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ജീസസ്. യേശുവിന് വേണ്ടി, യേശുവിനോടുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്കൊന്നായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Revelation 22:20 കർത്താവ് പറഞ്ഞു, yes, I am coming soon. The response of the church is, കർത്താവ് ഇപ്പോഴൊന്നും വരണ്ട, എൻ്റെ പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട്, എൻ്റെ ബാങ്ക് കുറച്ച് LIC അക്കൗണ്ട് പിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, ചിട്ടി പിടിക്കാനുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്നല്ല ചർച്ച പറയുന്നത്. ആമേൻ, കം ലോർഡ് ജീസസ്. ആമേൻ, കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി അവർ പ്രയർ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഒരു ആർഡന്റ് ഡിസയർ ആയിട്ട് അത് മാറട്ടെ. കർത്താവേ, നീ വരണം, നീ വരണം, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. ആ പൊൻവീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനോടൊപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണം. എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച്, ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ ലോർഡ് ഹു ഡൈഡ് ഫോർ മീ. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വരെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ഒഴിച്ച എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഹിം ഫേസ് ടു ഫേസ്. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് പാടണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാണാനിടയായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഇമാജിൻ that you're suddenly transported to heaven and you're standing before Jesus and you're asked to sing a song, and which song will you sing? പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി, you're standing before Jesus, ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നത്, which song will you sing? And he said, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നുടെ ഈ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, ആ പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറായിക്കോണം കേട്ടോ. കർത്താവിൻ്റെ പാട്ട്, Hallelujah, standing before the Lord, Kartav, it's because of your grace that I'm here എന്ന് പാടും എന്ന് പറയാനിടയായി. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. And wait for your coming. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord. 1 Thessalonians 1:10, wait for his Son from heaven. Next slide. Be ready. Matthew chapter 24 and verse 42 and 44, it says, you do not know, keep watch, because you do not know of what day your Lord will come. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നാ വരുന്നെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അടുത്ത വാക്യം, you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, least expected ആയിട്ട് ഒരു സമയത്തായിരിക്കും കർത്താവ് വരുന്നത്. So we should be ready and you should keep watch. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, no matter if you are the CEO of the company, no matter if you're the director, if you're the manager, if you're, whatever position that you hold, you might be, in whatever position in the spiritual realm, wherever you are, the first thing is, let's be ready. Let's keep watch. ആ ദിവസം നമുക്ക് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. The final slide says, make others ready. നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രം പോരാ. ഇന്ന് പലരും ഇവിടെ സാക്ഷി പറയാനിടയായി. സഹോദരന്മാർ പറയാൻ കൊടുത്തിരുന്ന അവരും പറഞ്ഞേനെ. പലരും പറയാം, I want to rescue many people from hell and bring them to Jesus. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് എനിക്ക് പലരെയും കൊണ്ടുവരണം. That's a good desire. അത് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ, തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ, ചിലരെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരുക്കാൻ. That's our responsibility. Matthew chapter 28 and verse 18 to 20 says, go into all nations preaching the gospel, making them disciples. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഔട്ട്റീച്ച് കുറച്ച് പേരുടെ ഫിന്നിബറിൻ്റെയും കുറച്ച് പേരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, സഭയുടെ നമ്മുടെ സഭയിൽ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സുവിശേഷം പറയാന്നുള്ളത്. Carry tracts with you. കയ്യിൽ ട്രാക്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാക്റ്റുകളുണ്ട്. Take tracts with you. Keep it in the office. When you travel in the bus, give it to somebody. When you travel in the auto, give it to the auto driver. ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക. They will read. അവരെപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിത്യരാജിൽ ചെന്നാൽ you will get the reward. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിൻ്റെ റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കറ്റയുമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും. empty handed ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇടയാകത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ കറ്റയുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇടയാകും. നാണം കെട്ട് പോരുത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഫേബയുടെ പപ്പ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, മോനെ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ സ്ലേറ്റും കല്ലുപെൻസിലും മാത്രം കിട്ടി ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കളെ, ദിസ് ന്യൂ ഇയർ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ലോർഡ്, I will be ready myself for your coming and I will make others ready. Shall we close our eyes? Shall we all stand up in the presence of the Lord? Hallelujah. This new year, let there be a new resolution. Hallelujah. ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കർത്താവേ, there is very compelling evidence. There is very compelling evidence from the word of God that you are going to come second time. And I cannot escape it. നമുക്ക് ആർക്കും അതിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കേട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവവചനത്തിനകത്ത് വളരെ തെളിവായിട്ട് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ്